No, this is not that. The previous slide, a beginning slide. Beginning slide, this slide. Sanction, disbursement, recovery. Project here. financing. Yeah. Okay. So, no, what is the projection for next year? 150 crores. That is 150 crores sanction. So, there is, yes. So, for 150 crores lending, we will be able to generate 39 crores. Income. Income. On the disbursement. It's on the disbursement normally. Hello, sir. Disbursement side, what is the revenue you expect out of interest? Disbursement is 80. 80. 80 crore. Out of which we will be getting about 1. Total income is 39. 39. So I think 30 will come as income. 30 crores will be an income from 80 crores. That's right. No, income this year is not necessarily related to disbursements this year. Alone. It comes from the previous disbursement. You almost achieve 5%. On the container fire station, I just want to make a point. The chairman Cochin Port Trust was telling that we need 150 fire stations in and around Cochin because of the volume of traffic anticipated, and the whole operation system in the Cochin Port Trust is going to be changed because this actual stuffing and this stuffing, all this will not now happen in the port but elsewhere. So that means about 150, according to him, you need about 150 such fire stations. So if other PSUs also have excess land in and around Cochin, look at the economics, look at the practicality, and don't take my word for it, don't take chairman's word, do an independent market survey and see if there is possibility. And even if after 5 years, if it's not working out, there's not much of an investment, you can always move on, close it down, move on. So I think it's a risk worth taking. Have a look at that. All the PSUs who got land in and around Cochin, have a look at that. What is the minimum land required? So the 3.5 acres. 3.5 From about 3 to 3.5 acres onwards? Yeah, minimum 3.5 acres. Yeah. So look at... Sir, in this case, we wanted to ask, is it prudent that we give up that Puduvai plan back to Port Trust? Because in the last meeting... no, because they don't want that land for power plant. They don't want. They want the agriculture land for power plant. So, if it is not, then we can put up the freight station right in front of their this thing, because it's a 65. Very close. You were there when Mr. T.K. Nair reviewed that. I was not there, sir. Actually, Gail was telling that they will use the same land. Anyway, we will sort it out separately, not here. The fourth project was delayed. Metropolitan Engineering Company. Land acquisition kittiilla sir. We had a meeting with the Revenue Secretary. Most of the issues of Kimpra have been sorted out. Yeah. So bring that, we will have a meeting with sir. Now, Joseph, if you get the land, how much time more you will take to complete this project? Which project, sir? This Tambanur project. So the land kittiya maathram cheyan pattulla. The land. Suppose the land is given, how much more time you will take after getting the land? Another 5 years? So for doing the land project. കിട്ടിയാൽ പിന്നെ എത്ര സമയം കൂടി എടുക്കും അത് complete? 2 years. 2 years. 2 years. Okay.
ഇതാണ് പ്രോഫിറ്റ് 27 crores, ബഡ്ജറ്റ് 10-11, 27 കോടി. ഇല്ല സർ. ട്രാവൻകൂർ സിമെന്റിന് കുറച്ച് ലാൻഡ് ഇല്ല, അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവർക്ക് കണ്ടെയ്നർ ഫ്രഷ് സ്റ്റേഷനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? വഴിയില്ല. 40 feet വേണം. ഇതാണ് സോപ്പ് 39 കോടി ടേൺ ഓവർ അച്ചീവ് ചെയ്ത് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ അതനുസരിച്ച് ബഡ്ജറ്റ് റിപ്പോർട്ട് റിയലിസ്റ്റിക് അങ്ങനെയാണോ ബഡ്ജറ്റ്? നമ്മുടെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സോപ്പിന്റെ ആ ഒരു ഭാഗം ബഡ്ജറ്റ് റിവൈസ് ചെയ്യണം. ഇതിപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇട്ടിട്ട് കാര്യമില്ല. പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് ഫിഗേഴ്സ് ഇത് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്ന എത്ര ആയിരിക്കും? ഇതിന്റെ ക്വാർട്ടർലി ബ്രേക്കപ്പ് എത്ര? ഈ 39 crores എന്നുള്ളതിന്റെ 39.51 crores ടേൺ ഓവർ കേരള സോപ്സ് അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അത് എന്നിട്ട് അത് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് എടുക്കാനേ പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ ഇന്റേണൽ ഓപ്പറേഷൻ പ്ലാൻ വെച്ച് എടുത്തിട്ട് 4 ക്വാർട്ടറിന്റെ ബ്രേക്കപ്പ് ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം സർ. ക്ലിയർ ചെയ്തെടുക്കാം. അത് റിവൈസ് ചെയ്യണം. റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ട് സിറ്റ്കോ നെറ്റ്വർത്ത് -11 crores. They have the accumulated loss of almost 39 crores. വേണ്ട ongoing projects. സർ 2009 91.8 crores ആണ്. നമുക്ക് ഫെബ്രുവരിയിൽ ഒരു 176 crores ഓർഡർ കിട്ടി. പക്ഷെ അത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിലേ കഴിയുള്ളൂ സർ. സർ അതാണ് സർ, ഫെബ്രുവരിയിലാണ് നമുക്കൊരു 176 crores ഓർഡർ കിട്ടിയായിരുന്നു. അത് ടെൻഡർ വിളിച്ച് നമുക്കത് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ ഒരു മാസത്തിനകത്ത് കഴിഞ്ഞില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് അത് ഈ ഫിനാൻഷ്യൽ ഇയറിൽ ഏകദേശം 236 crores ഓർഡർ ഇൻ ഹാൻഡ് ഉണ്ട്. നമുക്ക് 236 crores ഓർഡർ ഇൻ ഹാൻഡ് ഉണ്ട്. അത് PWDയിൽ ഒരു പക്ഷെ അത് ബഡ്ജറ്റിൽ ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ ഒത്തില്ല സർ, കാരണം ഇപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഓർഡർ ആയിട്ടുള്ളത്. അതല്ല സജി, ഇതിനകത്ത് നമ്മളിപ്പോ ഒരു 4 ക്വാർട്ടറിൽ നിങ്ങൾ അച്ചീവ് ചെയ്ത് എത്രയാണെന്നുള്ള ഒരു ഫോർമാറ്റ് ആയിരുന്നു ചോദിച്ചിട്ട്. അല്ല സർ, അത് തന്നതിന് ശേഷമാണ് നമുക്കിത് ഓർഡർ ആയത്. PWDയിൽ ഇത് തന്നെ ഈ ആനുവൽ മാത്രം ക്വാർട്ടർലി സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് തരുമ്പോഴേ കൃത്യമായിട്ട് അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഏത് ക്വാർട്ടറിലാണ് ഡിപ്പ് വന്നത്. അല്ല ഇതിപ്പം നമുക്ക് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ, ഇപ്പം ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് PWDയിൽ നിന്ന് ഒരു 176 crores ബിറ്റുമിൻ ഓർഡർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. LSTD ഒരു 60 crores ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് 4 ക്വാർട്ടറിലേക്ക് ഇത് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ബഡ്ജറ്റിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഈ 236 crores പറയുന്നത് റൂട്ടീൻ ബിസിനസ്സിനാണ് ഈ 150 crores ചെയ്യുമെന്ന് പറയുന്നത്. ഇത് എക്സ്ട്രാ ഓർഡർ നമുക്കിപ്പോൾ കിട്ടിയതാണ്, ഓർഡർ ഇൻ ഹാൻഡ് ആണ്. അപ്പൊ ആ ഓർഡർ കിട്ടിയത് ഈ കഴിഞ്ഞ വർഷം വന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വർഷം 230 വരണ്ടേ? ഇപ്പൊ ഈ 159 അല്ലേ ഉള്ളൂ. അല്ല, അതിലെ 60 crores നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ തവണ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല, നമുക്ക് ബില്ല് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. അപ്പൊ അതാണ് ആ ഫിനാൻഷ്യൽ അത് 91 വന്ന് എൻഡ് ചെയ്തു. What is the order in hand to be executed? To be executed. That is 236 crores. 236. How much time will you take to execute? Within 9 months we can complete. Within 9 months. Then why is that 159 less than 230? One more question. 236 ഇപ്പോഴുണ്ടെങ്കിൽ ഈ വരും വർഷം
വർഷത്തിൽ എത്ര ഓർഡറോടെ കൂടുതൽ കിട്ടുന്നില്ലേ? 300 കോടിയൊക്കെ അച്ചീവ് ചെയ്യണം. 300 ക്രോസ് നമുക്ക് അച്ചീവ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ പിന്നെ അതല്ല ബഡ്ജറ്റ് വരേണ്ട 159 ആയത്. അതിനുശേഷമാണ് നമുക്ക് ഓർഡർ വന്നിട്ടുള്ളത്. റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ട് റീവർക്ക് എക്സിസ്റ്റിംഗ് ഓർഡർ വെച്ച് തരും. 34 സ്റ്റാറ്റസ് വെച്ച് റിവർക്ക് ചെയ്യും. സർ 2006 7 വർഷത്തെ ഓഡിറ്റ് പെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് നമ്മളിപ്പം 2007 സ്റ്റാറ്റ്യൂട്ടറി ഓഡിറ്റിംഗ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു. 2007 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിപ്പോൾ ഒരു 10 days കൊണ്ട് നമുക്കത് ഫിനിഷ് ചെയ്യാൻ കഴിയും. 2 വർഷത്തെ നമുക്ക് പെൻഡിങ്. 2006 വരെ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സർ. 2006 അത് 7 years പെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു. അതാണ് നമ്മൾ ബാക്ക്ലോഗ്സ് ക്ലിയർ ചെയ്യാനുള്ള ടൈം. സർ സർ അത് ഓരോ വർഷം 10 days കൊണ്ട് നമുക്ക് 2007 കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം സർ. സാലിസിലൈറ്റ്സിന്റെ പ്രോജക്ട് അത് AS ക്യാബിനറ്റ് നോട്ട് ആയിട്ടുണ്ട് സർ. AS അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് സാങ്ഷൻ വേണ്ടി. താങ്ക് യു സർ. കെൽ എല്ലാം ട്രാക്ക് പോയി ഒരാളാണ്. കെൽ ട്രാക്കോ എന്തെങ്കിലും നെറ്റ്വർക്ക് -6 ചായ കൊടുത്തു. ഇതില് ഇതിപ്പോ വളരെ ഡീപ്പായിട്ട് പോകുന്നില്ല. പക്ഷെ അവരെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരുടെ ഓരോ ഏരിയാസിലുള്ള കമ്മിറ്റ്മെന്റ്സ്. കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് എന്ന് വെച്ച് കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് അതെ ഇനിഷ്യേറ്റീവ്സ് ടു ബി മെയ്ഡ് എന്നാണ്. അതെ ലാസ്റ്റ് ഇയർ അവയർനെസ് ട്രെയിനിങ് നടത്തി. അപ്ഡേറ്റ് ടാലി അപ്ഡേഷൻ ഒന്നും കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് അല്ല. പിന്നെ കോർപ്പറേറ്റ് ഗവേണൻസ് അധികം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാത്തൊരു സബ്ജക്റ്റാണ്. എന്തൊക്കെ ചെയ്തു